Hi everyone, this is Rotractor Bharat. I hope I'm audible. The president of Rotract Club of PSCast. Today I'm gonna teach you the basics of website development. Website development has many types. We are going to see already made type. They will have a template. We are just going to edit to our own design. Okay, wow. ஸோ எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா நார்மலாக வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டொமைன்ல ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணி அதை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே தான் நம்ம பண்ண போறோம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு கோடிங் பண்ணி பண்ணுவாங்க, பீட் C++ ஒரு SQL பண்ணி பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நார்மல் டிசைனிங் பண்ணி பண்ண போறோம். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே போதும் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ற வெப்சைட்டுக்கு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவிஸ் ட்ராக் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு பிளாக் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம். ஐ வில் பி ஆன் switching off the video throughout the session because website development க்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இன்டர்நெட் தேவைப்படும். So I'll be switching off my video. I'll be sharing the website developing page to you. Yeah. Okay. This is a site called wix.com. wix.com. ஸோ இவங்களோட பேசிக் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தினாலையும் வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்துட்டு அவங்க பர்சனல் யூஸ் அவங்க பர்சனல் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தென் தே கேம் இன் டு த கமர்ஷியல் லைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு சைன் இன். ஸோ ஐ யூஸ் தி டெம்பரவரி sign in thing. One second, I hope it's recording okay. I'm just using a temporary email to sign in this website. Yes, I'm just copying it and just sign in. Yes. After you just sign up, you will be taken to a page called let's get started. We want your Wix experience to be perfect for your needs. So we need to answer some questions. You can even skip this, but I'm not going to skip because I need to start from the basics for you guys. So yeah. I want to create a site for myself. I want to create it should be a business, online store or anything you wish. It's an event site, so I'm going with an events. I have built few sites, never done this before. Okay, there are two main features in this Wix. One is the AI will create a website for you. That is Wix ADI will create a website for you. That is fully automatic. You need to சொல்லு. ஆனா கிளியரா இல்ல, நான் கொஞ்சம் blurrா இருக்கு ஸ்கிரீன் blurrா இருக்கா? One second. I'll just sort it out. ஈவன் இப்பவும் அப்படிதான் இருக்கா? ஆமாண்ணா. Once again, I don't know why this happens. Zoom out பண்ணுங்க கொஞ்சம். இல்ல, இத maximum zoom out. One second. லாஸ்ட் வரைக்கும் கரெக்டா இருந்துச்சா? இந்த கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் இருந்து இப்ப கொஞ்சம் தெரியுது. ஆனா வந்து இது சைஸ் பெருசா இருக்குங்காட்டி நல்லா தெரியுதுங்க. சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்லாம் தெரியல. ஓகே, ஒன் செகண்ட். இப்போ தெரியுதா? One second. Is it now clear? தெரியுதா? இப்போ தெரியுதா? இப்போ கொஞ்சம் ஓகே.
Okay then, fine. Okay. Whenever இப்படி ஆச்சுன்னா மட்டும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் நோயிங் அபவுட் திஸ். ஓகே, இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா உங்ககிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் திஸ் லெட் ஏடிஐ கிரியேட்னு கொடுத்தோன்னா அவங்க கொஷின்ஸ் கேட்கும். அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தகுந்த மாதிரி இட் வில் கிரியேட் அ வெப்சைட். பட் ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் தட். ஐ ப்ரிஃபர் சூசிங் அ டெம்ப்ளேட் அண்ட் எடிட்டிங் ஃபார் யோர் ஓன் டிசைன். ஸோ ஐ எம் சூசிங் அ டெம்ப்ளேட். Okay, there will be a lot of templates for you available in the. You can just scroll through. If you need a business, you can see how much different kind of business it has. So I'm looking for an event or some kind of different. Okay, I'll just choose this band thing. Okay, I chose band. So which one should I pick? I'll go to the second page and look for the better one. Okay, we'll choose this. Edit. The website will be very slow even if you connect via broadband, because it takes time for things to load. So be patient while you do the things on this Wix website. See how much time it takes for just opening the page. It happens. Meanwhile, yeah, it came. Okay, I'm just stopping everything. So the first, it's just a one page website. So I think we can do a 2 or 3 more website page. Okay, edit. Because one thing is too small for a blog like a even blog for an event. So we'll change it. Okay, you can see it's already a made website, but we are going to change it to our specifications. First, I'm removing the social bar. I don't like it here. I want it to be at the end of the page. Once again, I think it's not visible to you guys. One second. Is it visible now, Harshita? ஓரளவுக்கு ஓகே. Okay, once again, அது ரொம்ப லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. I am seeing on mobile. இல்ல நீங்க வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிட்ட போறப்ப அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிருங்க. ஓகே, இல்ல இப்போ எனக்கு என்ன பேஜ்ல இருக்குன்னு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்றியா? பிகாஸ் என் மொபைல்ல வேற காமிக்குது, நான் லைக் பிசில நான் வேற பேஜ்ல இருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோ கீழ இருக்கு பாருங்க. பர்பிள் வேவ் அந்த பேஜ்ல இருக்கு. I think it's visible now. Yes. Okay. The first thing I'm going to do is unpinning this social bar. Okay, I'm just going. You have a lot of options here. Plus delete in your keyboard. Yes, it will delete. Yes. Next, I already said this blog is gonna be about an event called Quiz Track. So I'm giving the name Quiz Track. You can change fonts here.
There are plenty of fonts to in the websites, so you can go through and select a font. Yeah. This is a 18th edition of Quiztrack. Edition. See, if I want to change, I want to change the background because the background is someone swimming, but it's a quizzing event. So I want to change. So I'm just there's an option here with a pen option called change page background. So I'm just choosing it. Go to image. It will take a minute. There is something called site files where you can add your upload media option. In upload media, you can upload it from your computer. I'm going to upload from the event called Quiztrack. Pictures here. Go to media from Wix. I'm going to choose a picture with a quiz. Okay, this picture is fine. Change background. It will automatically change within a minute. You have to wait. It will be a little bit slow. Now you can see the text are not visible. You can change colors like how you do in Microsoft PowerPoint. PowerPoint எப்படி சேஞ்ச் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். I need some animations to come in, so I just gave the fade in animation like how you see in PowerPoint. Again fade in. We'll change the color. Edit text. We'll choose this black. And for this small 18th edition, we can go for some gray. It will be good from the viewpoint of view. So I pick gray. Yes. Now we are ready with the first page. Whenever you want to have a preview of of your website, you can go here and choose preview. You'll get a preview in a minute. So whenever you feel you want to look how your website will look in this design, you can take a preview. Okay, the preview will get ready in a few minutes. Before there is a thing called anchor here. I'll zoom it out for you. 1 second. Okay, we got the preview here. This is how the website looks as of now. We'll change it the extra things later. 1 second. I'll zoom it out for you. See, இங்க ஆங்கர் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, இது என்னன்னா பேசிக்கலி வந்துட்டு ஒரு பேஜுக்கும் இன்னொரு பேஜுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ். ஸோ நீங்க என்ன அனிமேஷன் நீங்க இந்த பேஜ்ல இருந்து அந்த பேஜுக்கு டிரான்சிஷன் கொடுத்தாலும், ஸோ இங்கிருந்து மட்டும் தான் அந்த அனிமேஷன் ஒர்க் ஆகும். இங்கிருந்து இந்த ஸ்லைடுக்கு வந்துட்டு நீங்க மூவ்மெண்ட் என்ன மூவ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் இதுல தான் ஆகும். நீங்க ஃபேட் இன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபேட் இன் வந்துட்டு இந்த ஆங்கர்ல அப்புறம் தான் ஆகும். ஸோ ஆங்கர்ஸ் ஆர் மெயின். ஸோ வந்துட்டு ஆங்கர் வந்துட்டு நீங்க எங்க வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு ஹேவ் இட் அட் த எட்ஜ். இந்த இதுக்கு கீழே எட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உங்க பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு லுக் நல்லா இருக்கும். ஸோ எஸ், மினிமைஸ் பண்ணிக்குவோம். யா, ஷார்ட் பயோ we'll have it as event description. I'll just having a short forms, don't mind it. You can just always edit this. So I'm just editing with so and so. So I don't need something called as click to downloads to see the full full bio. So I'm just deleting it. So when you see this picture is not relevant to me, so I'm just deleting it. This basic info I don't need it, so I'm just deleting the whole column.
Now I'm here going to add something called a gallery. I always love seeing photos in the websites. Okay, you can see there is a plus symbol here. அதில் போனீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும். நிறைய பிக்சர்ஸ் மீன்ஸ் அது கேலரியோட ஐடியாஸ் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு இதுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ see here's gallery. இதில் வந்துட்டு this is called as masonry. ஸோ பாக்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த பிக்சர் பக்கத்தில் போனாலும் அந்த பிக்சரை லைக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். ஸோ எனக்கு என்ன ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்லைடர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். பிகாஸ் வெப்சைட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு அப்படியே யூனிக் லுக் கொடுக்கும். ஸோ ஸ்லைடர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஸ்லைடர் திங், ஸ்லைடர் கேலரி. ஓகேவா, ஈவெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு. ஸோ ஈவெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இது வைக்கிறோம், ஸ்லைடர்ஸ் வைக்கிறோம். ஸ்லைடர்ஸ் வச்சாச்சு. ஸோ வந்துட்டு இதில் இருக்க இமேஜஸ் நம்ம எப்படி மாற்ற போகிறோம், நம்ம பிக்சர்ஸ் எப்படி கொண்டு வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேஞ்ச் இமேஜஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் கிளிக்கிங் இட். ஸோ அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன இமேஜ் வேணுமோ ஆட் இமேஜஸ் போய் உங்களுக்கு என்ன இமேஜஸ் வேணுமோ அந்த இமேஜஸை வந்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட், ஐ வில் அப்லோட். One second. Okay, I have a 10 pictures here, so I'll upload all. It's getting uploading. One second. Yeah, see, I got the pictures here. Just wait for the thing to upload. Almost 7 items got uploaded. We just need another 2 items to get uploaded. Okay. Okay, for every pic you can change it. I'm choosing Sudoku and cube for the second, and for this I'm choosing debating. It's simple, just choose the add image option, click anything you want, add. If you want to delete this one, you always have this option, delete. So I'll delete all the pictures which were given us to by stock by Wix. Okay, you at least need 5 pics for the slider. So I'll add another one and delete this. Okay, done. Okay, now we'll see the preview of this, how it looks in a website. It will be very cool. See, whenever you go here and clicks it, see how cool it is. Okay, you can also choose another type of galleries. This sphere slider, which is very, very cool and my ever favorite. Wait, let me show you. The same, change images here. I'll show it to you. I hope it's clear. Yeah, change images will be taken to this to the same page. Yeah, sorry for the inconvenience. We'll start. Okay, I'm just choosing this picture, add to gallery. I'm choosing another one. Yes, add to gallery. For a difference, I'll choose a different pic from Wix. Okay, I'll choose this. Okay, add images, media from Wix. Yes, oh, this is cool. Add to gallery. Okay, we added 4 pics. Now we see how it looks in the preview. Okay, this is the website we started.
This is how it looks. The quiz track and the 18th edition will slowly fade in. So followed by this event description. So event description முடிஞ்சு இதை நம்ம கேலரிக்கு வரும். ஸோ கேலரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ whenever you click இந்த ஸ்லைடர் மூவ் ஆகும். பட் இந்த ஸ்லைடரில் வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேணாம். அந்த ஏரோ மார்க் கிட்ட போய் உங்கள் கர்சரை மட்டும் அப்படி வச்சிங்கன்னா இட் வில் மூவ். ஸோ அப்படியே நீட்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு லுக் கிடைக்கும் உங்கள் வெப்சைட்டில். நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ உங்கள் பர்சனல் பிளாக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிளாக்ல வந்துட்டு உங்கள் ஃபோட்டோஸோ இல்லை உங்கள் ஈவெண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஏதோ பண்ணியிருந்தீங்களோ ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி கூல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எடிட்டர் போயிட்டு வேற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஐ delete this. I don't want this. Okay. I think someone is unmuted. One second. Okay, fine. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் ஆட் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சு. நார்மல் பிளாகுக்கு இது போதும். இன்னொன்று என்ன நம்ம நார்மல் பிளாக்ல முக்கியமாக ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைக் வந்துட்டு நம்மளோட சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்றது. ஸோ சோஷியல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கு. ஐ வில் ஷோ இட் டு யூ. சோஷியல் இங்கே இருக்கு. சோஷியல்ல போயிட்டு யூ கேன் ஆட் திஸ். ஓகே, ஐம் ஆடிங் திஸ் டு த சைட். இங்கே ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே டாப்பில் இல்லை பாட்டமில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு டிசைனில் எங்கே வைக்கணும்னு தோணுதோ அங்கே வச்சுக்கோங்க. லைக் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு ஐ வில் ஷோ யூ. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு செட் சோஷியல் லிங்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஐ வில் ஜூம் இட் அவுட். செட் சோஷியல் இதுன்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு ஸோ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேஸ்புக் இருக்கா, இந்த ஃபேஸ்புக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள். யூடியூப் வச்சுக்கலாம். யூடியூப் லிங்க் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ யூடியூப். ஸோ யூடியூப்பில் போயிட்டு உங்கள் லிங்க் இருக்கும் இல்லையா, உங்கள் ப்ரொஃபைல் லிங்க். ஸோ நவ் ஐம் ஆன் இன்காக்னிட்டோ. ஸோ வந்துட்டு லிங்க் எதுவும் என்னோட அக்கௌண்ட் எதுவும் லாகின் பண்ணல. ஸோ வந்துட்டு இங்கே அந்த யூடியூப் லிங்க் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு இதை எடிட் பண்ணி உங்கள் யூடியூப் லிங்கை போட்டுக்கலாம். ஸோ டன். இதே மாதிரி பின்ட்ரெஸ்ட், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஈவன் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு லிங்க்டின் பர்சனல் இதுனா வந்துட்டு லிங்க்டின் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ லிங்க்டின் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். யூ கேன் எடிட். சோஷியல் லிங்க்ல போயிட்டு இது வேணாம் அப்படின்னா இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக வேற ஐகான் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் விஷ் தான். ஸோ இங்கே பாருங்க, அமேசான் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு, லிங்க்டின் சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்னாப்சாட் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் ஸ்னாப்சாட் டு ஹியர். டிக்டாக் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா டிக்டாக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணுறீங்களோ அது என்ன ஆர்டரில் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான ஃபுல்லி கஸ்டமைசபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ யூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை வந்துட்டு மேப்ஸ் தேவைப்படலாம். ஐ மீன் உங்கள் லொக்கேஷனை இது பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் மேப்ஸை வந்துட்டு போடலாம். ஸோ வில் சர்ச் ஃபார் தட். நீங்கள் இப்படியே இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எப்படி போடலாம், டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் போடலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு வந்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் போடலாம். பட்டன்ஸ் வந்துட்டு பேக் டு டாப் பட்டன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கீழே இருந்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் அமுத்தின உடனே நீங்கள் டாப் பேஜுக்கு போவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இதில் வந்துட்டு வீடியோ அண்ட் மியூசிக் போடலாம். ஒன் செகண்ட். மை டிசைன்ஸ், மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், ஈவெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், புக்கிங்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஹர்ஷிதா மூவ் ஆகுதா? பிகாஸ் கிளியரா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமாண்ணா, கிளியரா இல்ல. One second, I'll sort it out. இப்போ வந்துருச்சா? நீங்க பாருங்க, இங்க கூகுள். ஒன் செகண்ட், உங்களுக்கு இன்னும் விசிபிள் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இங்க மேப்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ என்ன கலர் மேப் வேணா எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் திஸ்.
எனக்கு இது இப்போ வந்துட்டு இது பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் அந்த மேப் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த மேப் எடுத்துட்டு என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லா வந்துட்டு எனக்கு அந்த மேப் வரணும். ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லா மீன்ஸ் அந்த ஃபுல் லென்த்துக்கு. ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரெச்சுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்க போறேன். ஸ்ட்ரெச் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு அது வந்துடும். ஸ்ட்ரெச் டு ஃபுல் வித் கொடுத்தனா இப்படி வந்துடும். இதில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டு டைரக்ஷன்ல போய் ஒன் வேணுமா மல்டிபிள் வேணுமா உங்க அட்ரஸ் இப்போ வந்துட்டு உங்க அட்ரஸ் எங்க இருக்கோ அதை கூகுள் மேப்ஸ்ல இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போதான் பெர்ஃபெக்டா வரும். அப்புறம் வந்துட்டு உங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் இது என்ன ஆஃபீஸா இல்லை உங்க ஹோமா அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க லிங்க் உங்க வெப்சைட் லிங்க் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ whenever they go to your location அங்க உங்க லொகேஷனுக்கு முன்னாடி உங்க வெப்சைட்டை உங்களுக்கு காமிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் டூயிங் அ பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வில் கோ ஃபார் இன்டராக்டிவ். ஓகே, நீங்க வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, பீட் ஒரு ஆன்லைன் பிசினஸ்னே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஆன்லைன் பிசினஸ் பண்றீங்க, உங்ககிட்ட வந்து உங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க பிளிப்கார்ட்ல பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஒரு ஆட் இருக்கும், அடுத்த 2 செகண்ட்ஸ் அந்த ஆட் இருக்காது, அடுத்த ஆட் போயிடும். ஸோ இதே வந்துட்டு ஒரு ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பார்ப்போம். இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஸ்லைட் ஷோன்னு சொல்லுவோம். நார்மல் நம்ம பவர் பாயிண்ட்ல யூஸ் பண்ற டேர்ம் தான் ஸ்லைட் ஷோ. ஸோ அந்த ஸ்லைட் ஷோவை நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஐ ஹோப் இட்ஸ் காப்பீட். ஓகே, இங்க காப்பி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்லைட் ஷோ. ஸோ இப்போ அதை வந்துட்டு நம்ம எடிட் பண்ணலாம். மேனேஜ் ஸ்லைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்லைட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் எந்த ஸ்லைட் செகண்ட் வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஸ்லைட் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு என்ன பிக்சர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த பிக்சர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு ஐ ப்ரிஃபர் கலர், எனக்கு பிக்சரே வேணாம், நான் வந்துட்டு சும்மா கலர் போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கலர் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இது வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போட்டேன். அப்ளை டு அதர் ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதர் ஸ்லைட்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகிடும். அப்படி இல்லை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அப்ளை டு அதர் கொடுத்துட்றேன். ஸ்லைடு 1 and 2க்கு இது கொடுத்துட்றேன். டன். ஓகே, வந்துட்டு யுவர் டெக்ஸ்ட் கோஸ் ஹியர். நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோன்னா என்ட்ரி, நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால என்ட்ரி ஃபீ rupees 10 சொல்லி கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் என்ட்ரி ஃபீ ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சும்மா கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்துட்டு நம்ம என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம். வெயிட், ஐ வில் ஷோ யூ. மேனேஜ் ஸ்லைட்ஸ், ஸ்லைட் 1, ஸ்லைட் 2ல வந்துட்டு இங்கே இருக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் worth 20Kன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் வந்துட்டு எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எப்படி ப்ரிவியூவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண மேப் அண்ட் திஸ் திங். சாரி ஃபார் த டைப்போஸ், நான் லேப்பில் ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுறதுனால அது கரெக்டாக வரல. ஓகே, இங்கே பாருங்க, இதில் வந்துட்டு நீங்கள் போய் இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகலை. ஸ்னாப்சாட்டில் நம்ம லிங்கே கொடுக்கல, ஸோ அது கனெக்ட் ஆகலை, ஹைப்பர் லிங்க் ஆகலை. ஃபேஸ்புக் ஆகுது, ட்விட்டர் ஆகுது, யூடியூப் ஆகுது. ஸோ இப்போ இங்கே யூடியூப் நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இட் வில் டேக் யூ டு த அனதர் சைட். நம்ம எங்கிருந்து காப்பி பண்ணமோ அந்த யூடியூபுக்கு உங்களை எடுத்துட்டு போயிடும். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ சிம்பிள் தான். உங்க லிங்கை மட்டும் நீங்க இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை, ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும். ஸோ அடுத்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரீசென்டர் ஆகும் மேப்பு. ஸோ நீங்க அதே மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கலாம் மேப்ல. ஆல்மோஸ்ட் நீங்க கூகுள் மேப்ஸ்ல இருக்க அத்தனை ஃபீச்சர்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேட்டலைட் வியூ போட்டுக்கலாம். 1 செகண்ட், சேட்டலைட் வியூ போட்டுக்கலாம். சேட்டலைட் வியூ போட்டு நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு பாத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ பார்ப்போம். இது வந்துட்டு என்ட்ரி ஃபீ ₹10 இருக்கு ஸ்லைடு 1ல. ஸ்லைடு 1 இந்த ஸ்லைட் நம்ம ஒரு ஸ்லைட் மாத்தாம வச்சிருந்தோம். ஸ்லைடு அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பிரைஸ் worth 20K அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இந்த வெப்சைட் இப்போதைக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட், எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேணாம், எனக்கு வந்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வைக்கணும். நான் வந்துட்டு ஆன்லைன்ல கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அவங்க உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், அப்படி ஒரு இது வந்துட்டு எனக்கு வேணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக என்ன பண்றேன்னா, நீங்க நிறைய டைம் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல உங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ்க்காக இப்படி பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹியர். ஸோ அதுக்கும் இதுக்குள்ளதான் போகணும். இந்த ஆட்ல போயிட்டு கான்டாக்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ கான்டாக்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல கான்டாக்ட்
பேமெண்ட் கொடுக்கலாமா? ஓகே, சின்ஸ் தேர் இஸ் அ திங் கால்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ, நான் பேமெண்ட் சூஸ் பண்றேன். ஸோ பேமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்க வேணுங்கிற சைஸ்க்கு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட் will load for some time. Let it load. ஓகே, ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா Questtrack ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு போடுறோம். ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் வேணும், இமெயில் வேணும், ஃபோன் வேணும், கோர்ஸ் லெவல் வேணாம். ஸோ கோர்ஸ் லெவல் எடிட் ஃபீல்டு கொடுத்து கோர்ஸ் லெவலுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு உங்களுக்கு வேற எது வேணுமோ மாற்றிக்கலாம். எனக்கு கோர்ஸ் லெவல் வேணாம், அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் நேம் வேணும். இன்ஸ்டிடியூஷன் நேம் வேணும். ஸோ வாட் டைம் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஐ எம் சிம்பிளி டெலீட்டிங் இட். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு யூ கேன் புட், உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணால் போட்டுக்கலாம், இல்லை அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக டெலீட் பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் ஃபீ ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் பதிலாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து பார்த்தோம்னா ₹10. ஸோ வந்துருச்சு. ஒன் செகண்ட் நான் ப்ரிவியூவில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லி. ஸோ இந்த நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட் போனால் இப்படி தான் காமிக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு டைப், என் பேர் பரத், ஸோ ஐ எம் டைப்பிங் இட்ஸ் பரத், இமெயில் so&so@hotmail.com, மொபைல் நம்பர் டைப் சம்திங் ரேண்டம், இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம இங்கே வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம ஆட் பண்ணல, நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ ஐம் சும்மா ஒன்று கொடுக்குறேன். கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை நெசசரி கிடையாது. ஸோ ஐம் சும்மா ஒன்று கொடுக்குறேன். ஸோ ரெஜிஸ்டர் நவ். ஸோ ரெஜிஸ்டர் நவ் அப்படின்னு கொடுத்தனா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே ரெஜிஸ்டர் நவ் கொடுத்தவனையும் உங்களை வந்துட்டு இன்னொரு லிங்க் கூட்டிகிட்டு போகும். அது என்னன்னா பேமெண்ட் லிங்க். நம்ம இங்கே பேமெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை, ஸோ நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணல. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் பேமெண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு எடிட்டர்ல வந்துட்டு அந்த லிங்க் இருக்கு இல்லையா, ரெஜிஸ்டர் நவ், இங்கே வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் போய் நீங்க இந்த இடத்துல லிங்க் டு எக்ஸ்டர்னல் யூஆர்எல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. லைக் நார்மலா வந்துட்டு எல்லாரும் எதுல பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேசர் பே. ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் வந்துட்டு ஆட்டம் டெக்னாலஜிஸ், அது வந்துட்டு கொஞ்சம் சீப்பா இருக்கும். ஸோ அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க டேரக்டா பேமெண்ட் ஃபார்முக்கு போயிருவீங்க. பேமெண்ட் முடிஞ்ச உடனே இங்க சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். இட்ஸ் சோ சிம்பிள். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையெல்லாம் கிடையாது. இதே வந்துட்டு ஒரு ஒரிஜினல் வெப்சைட் டெவலப்பரை கூப்பிட்டு நம்ம இதை காமிச்சோம்னா அவர் கண்டிப்பா வந்துட்டு கோவப்படுவார். பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க கஷ்டப்பட்டு பண்றாங்க. பிகாஸ் அந்த கெப்பாசிட்டியை, அந்த டிராஃபிக்கை தாங்கணும்னா நம்ம அப்படிதான் பண்ணியாகணும். இந்த விக்ஸ்ல பண்ண போற வெப்சைட் இருக்குன்னா ஸ்மால் பிசினஸஸ் லைக் ஹோம்ல இருக்க இங்க ஸ்டார்ட் பண்ற பிசினஸஸ், அப்புறம் வந்துட்டு பர்சனல் பிளாக்ஸ், குட்டி காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு விக்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்களேன், லைக் ஃபிளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபிளிப்கார்ட்ல வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு லைக் லேக்ஸ் கணக்குல வருவாங்க. ஸோ அந்த டிராஃபிக்கை வந்துட்டு நார்மல் விக்ஸ்ல பண்ணோம்னா நம்மளால வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு தே யூஸ் SQL எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கோடிங் தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண கோடிங் தேவையில்லை. எனக்கு வந்துட்டு ஐ ஹாவ் நோ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அட் ஆல். லைக் கோடிங்ல எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணா தெரியும். ஸோ அந்த எடிட்டிங் ஸ்கில் வச்சு நீங்க வந்துட்டு இதை எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோ சிம்பிள் வந்துட்டு இந்த விக்ஸ்ங்கிறது. ஸோ லைக் வேர்ட் ப்ரெஸ் இருக்கு. இதோட அடுத்த லெவல் போனீங்கன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் இருக்கு. இப்போ விக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஆட் வரும். பர் இயருக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வரும். விக்ஸ்ல வந்துட்டு நார்மல் இதுக்கு வந்துட்டு பே பண்ண தேவையில்லை, அது ஆடும் வராது. ஸோ வேர்ட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். பட் வேர்ட் ப்ரெஸ்ல வந்துட்டு இந்த அளவு வந்துட்டு ஒரு இனோவேட்டிவ் லுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோ சம்திங். உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகணும். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா விக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வேர்ட் ப்ரெஸ் போங்க. அதுக்கப்புறம் கோடிங் கத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்டா நீங்க போகலாம். எஸ், இதுல வந்துட்டு மீடியா உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஆட் பண்ணணும், உங்க வீடியோ ஆட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வீடியோ ஆட் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் பிளாக் ஆஸ் யூசுவல் எவ்ரிஒன் நோஸ். அதனால உங்க வெப்சைட்ல வந்துட்டு பிளாக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு யாராவது வந்து பிளாக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளாக இது பண்ணிட்டு நீங்களும் எழுதலாம். மற்றவங்களும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்துட்டு பிளாக் பண்ணலாம். ஓகே, விக்ஸ் பிளாக் மட்டும் கொடுக்கலாம். விக்ஸ் பிளாக் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க மட்டும் தான் ஷேர் பண்ண முடியும். பிளஸ் மெம்பர்ஸ் ஏரியா கொடுத்தீங்கன்னா மற்றவங்களும் வந்து அவங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணலாம்.
So this is how it works in the blogging section. Let it load. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம். இது வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்றீங்களா அவங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்லைன் புக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஓகே பிளாக் வந்துருச்சு. பிளாக்ல வந்துட்டு ஆட் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் பாருங்க, இங்க பிளாக் வந்துருச்சா, இதை வந்துட்டு யாரோ எழுதியிருக்காங்க, ஸோ அதுக்கு ரெப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிளாக் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ்வலி advise you to have this Wix for your own blog. ஏன்னா வந்துட்டு மற்ற வேர்ட் ப்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக இருக்காது. ஸோ விக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். எஸ், இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஆன்லைன் புக்கிங்ஸ், அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆர்டர்ஸில் எடுக்கிற மாதிரி, நீங்கள் எதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் உங்கள் ஆர்டர்ஸில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் கால் விக்ஸ் ஆப் மார்க்கெட். ஸோ விக்ஸ்லேருந்து நிறையா ஆப் ஆஃபர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பெய்ட். நீங்கள் ஒரு இயர்லி மெம்பர்ஷிப் மாதிரி பே பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ஸ் இதில் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். விக்ஸ் குரூப்ஸ், செல் டிக்கெட்ஸ், நான் சொன்னேன்ல இப்போ டிக்கெட்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதிலே செல் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதை ஆட் பண்ணி பே பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரேசர் பே கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் கேலண்டர், இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கவுண்ட் டவுன் டைமர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறையா இருக்கு. நீங்க பாருங்க, இது வந்துட்டு ரீடார்கெட் ஆன்லைன் ஆட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா. இது வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஆன் பண்ணி வச்சுட்டீங்க, இது ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் ஆட் ஓடும். ஆட் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி கூகுள் ஆட்சன்ஸ்ல இருந்தா கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வரும். ஸோ இது அப்படிப்பட்ட இதுக்கு இந்த இது வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி விக்ஸ் புக்கிங், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க அப்படியே ஒரு உள்ள போய் அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ, உங்க இதுக்கு உங்க வெப்சைட்டுக்கு என்ன தேவையோ அது இருக்கு. இந்த லைவ் சாட் ஆப்ஷன் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். wait I'll show you எப்படி வந்துட்டு இது ஆட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. புக்கிங்ஸ் ஸ்டோர், ஓகே இன்னொன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், மேலே வாங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த ஹோம், அபவுட், கேலரி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். எப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் கீப் இட் ஹியர், அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள். ட்ராக் பண்ணி மெனு வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சிடலாம். ட்ராக் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஹோமுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம், இங்கே வந்துட்டு இது பிளாகிங்னால ஹோம் பிளாக் ரெண்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஐ எம் டெலிட்டிங் திஸ் விக்ஸ் பிளாக். ஓகே, கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போயிடுவோம் அதை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். இந்த லைன்ஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டு சென்டர். இந்த எப்பப்போலாம் இந்த பிங்க் லைன் வருதோ இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் த பேஜ். நீங்கள் வச்சிருக்க பிக்சர் வந்துட்டு சென்டர் அலைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் அதுதான். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, விக்ஸில் டெவலப் பண்ணுற வெப்சைட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திங் இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸ் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஸ்லோவா தான் லோட் ஆகும் எந்த வெப்சைட்டா இருந்தாலும். பி இட் வேர்ட்பிரஸ் ஆர் விக்ஸ் ரெண்டுலயுமே வந்துட்டு அது அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு இமேஜ் கம்ப்ரஸர்ல போட்டு இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ணிருங்க. கேபில கம்ப்ரஸ் பண்ணிருங்க, எம்பிஸ்ல இல்லாம. அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெப்சைட்ல வந்து டக்கு டக்குன்னு லோட் ஆகும். ஐ வில் ஷோ யூ வெப்சைட். நாங்க எங்க கிளப்புக்காக பண்ண வெப்சைட் காமிக்கிறேன். Okay, this is the website. So okay, one second, it's loading completely. I hope it's visible. Okay, see, the Rotaract Club of PSCcast welcomes you. When I click this, it will take me to the next page. It is about the club we have added here. And next, the gallery. I said it, no, my favorite, the gallery thing. So whenever I keep the sliders here, it will show the events offers. Okay, next flagship projects பத்தி போட்டிருக்கோம். So you can have a look. So next is our club administration board. So see, one second, I hope the graphics are coming. Yeah, you can do this. ஒன்றும் இல்லை, பிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு அந்த சேஞ்சில் எப்பவும் போல சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் இருக்கும், சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸில் போய் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் ரைட் டு லெஃப்ட் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும்.
So this is how it works. See, லொகேஷன் நீங்கள் டேக் பண்ணிக்கலாம். தென் இப்போ வந்துட்டு யாராவது எங்கள் கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நேம் இமெயில் இது பண்ணாங்கன்னா என் மெயிலுக்கு டேரெக்டாக வந்துடும். See here, இது வந்துட்டு எங்களோட ஜிமெயில் ஐடி. ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட லேப்பில் வந்துட்டு மெயில் ஓப்பன் ஆகுது. இட் ஒன்ட் பி விசிபிள் தேர் பிகாஸ் மெயில் வந்துட்டு தெரியாது. இப்போ பாருங்க, நான் இன்ஸ்டாகிராம் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் கிளிக் பண்ண உடனே இன்னொரு டேப்ல வந்துட்டு லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இட் வில் ஷோ டு யூ ஒன் செகண்ட். சி, எங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு போதும். as simple as that. Oh, one second, I stop. Sorry. See, எங்க பேஜுக்கு வந்துட்டு அப்படியே நீட்டா போகுது. ஸோ this is how it works. ஃபேஸ்புக் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போகும். ஸோ இப்படிதான் இது ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வேணாம், இப்போ வந்துட்டு இந்த வெப்சைட் வந்து எங்க வெப்சைட் நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா வந்துட்டு எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அப்படின்னா இங்க ஹோம்ல இருந்துட்டு நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் ஷோ டு யூ. ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளிக், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிடுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுமோ அத்தனை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறக்கும் இந்த விக்ஸில் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒரே ஒரு திங் என்னன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஒரு டைம் போய் பார்த்துட்டு ஒன்றுமே புரியாது. ஒரு 2-3 டைம் இந்த வெப்சைட்ல போய் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் அ பெட்டர் வெப்சைட் than this. பிகாஸ் இந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறப்போ I had only 2 days of experience in website building. இந்த 2 நாள் தான் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் வெப்சைட் பில்டிங்னா என்னன்னு சொல்லி. இதுக்கு முன்னாடி 2 நாள் தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. இது என்ன ஆப்ஷன்னா வந்துட்டு சேட். ஸோ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இங்கேருந்து நான் சேட் பண்ண ஹாய்னு அனுப்புறேன்னா இப்போ என்னோட நான் மெயில் ஐடி கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்க ஒன் செகண்ட். இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒன்று தெரியுதா? ஐ மீன் உங்களுக்கு பிளர்ரா தெரியும், ஓகேவா? அந்த பிளர்ரா தெரியுற இடத்துல என்ன வந்திருக்குன்னா எனக்கு வந்துட்டு விக்ஸ்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்க வெப்சைட்டுக்கு வந்துட்டு உங்க வெப்சைட்ல இருந்து யாரோ ஹாய்னு மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு வந்துடும். See how fast. நான் இதுல இருந்து பண்றேன் ஹாய், திருப்பி வரும் பாருங்க. இந்த இடத்த நோட் பண்ணுங்க, திருப்பி வரும் ஹாய் அனுப்புனேன். I got it again. நான் உங்களுக்கு அதிக வேணாலும் ஷோ பண்றேன். ஒன் செகண்ட். ஹாய், சி இதுதான் வந்துட்டு என்னோட கிளப்போட டேஷ்போர்ட். நான் கிளப்போட இதெல்லாம் இதுல வந்துட்டு எடிட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ வந்து என்னோட டேஷ்போர்டில் வந்து நீங்கள் பாருங்க விசிட்டர் 1094 பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். இதுக்கு முன்னாடி அனுப்பியிருக்கவங்க வேணா பார்த்துக்கோங்க. அவங்க நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடி இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஷார்ட் ஆகி வந்துடும். ஒன் செகண்ட், அது தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். See here, visitor 1094. விசிட்டர் 1094 தான் வந்துட்டு நம்ம ஹாய்னு அனுப்பியிருக்கோம் அங்கிருந்து. ஸோ அங்க அனுப்பின ஹாய் நம்மளோட வெப்சைட்டோட இதுக்கு வந்துருச்சு, இன்பாக்ஸுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் இப்போ ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினைச்சாங்கன்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி அவங்க ஈஸியாக வந்துடலாம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு அப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அகைன் வில் கோ டு த வெப்சைட் பில்டிங் திங் கால் விக்ஸ். எஸ், ஸோ இங்க வந்துட்டு இதே மாதிரி இருக்கு. லாகின் பண்ணி இவங்க வந்துட்டு லாகின் பார் வச்சிருக்காங்க. நம்ம பிளாக்னால லாகின் பார் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன், டெஸ்க்டாப் நோட்டிபிகேஷன் வரும். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ இதான் வந்துட்டு பேசிக் பில்டிங். இது தெரிஞ்சாலே நீங்க ஒரு வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? தட்ஸ் ஹவ் சிம்பிள் இட் இஸ். இப்போ வந்துட்டு நிறைய வெப்சைட் பார்த்துருப்பீங்க, லைக் NPTEL வெப்சைட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கூட அது வந்துட்டு லேப்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஆனால் மொபைலில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சில டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு மொபைல்லையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் நம்ம மொபைலில் ப்ரௌஸ் பண்றோம். இன்னைக்கு இருக்கிறதுல மோஸ்ட் ஆஃப் தம் மொபைலில் ப்ரௌஸ் பண்றோம். இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, யூ கேன் see here மொபைல் ஆப்ஷன், எடிட் யுவர் சைட் ஃபார் மொபைல். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா மொபைல்ல எப்படி தெரியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கும். ஒன் செகண்ட், இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி ஸ்லோவா இருக்கு, ஸோ உங்களுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. இஸ் இட் விசிபிள் ஹர்ஷிதா? மொபைலோட தெரியுதா? இப்போ வந்துருச்சு.
ஓகே, விக்ஸ் பிளாக் அன்ஐடென்டிஃபைட். மொபைலில் வந்துட்டு அந்த ஆப்ஷன் வரல, ஸோ அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ 1 second, I'll show it to you. ஓகே, இந்த மாதிரி வருது. ஸோ இதில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பேஜ் வேணும், மெனு வேணும், பிளாக் வேணும், போஸ்ட் வேணும், ஸோ அது மாதிரியே நீங்கள் திருப்பியும் இதில் எல்லா பிக்சர்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எப்பவும் போல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வெப்சைட்டுக்கு தனி கம்ப்ளீட்டாக வேணும், இதுக்கு தனி கம்ப்ளீட் டிசைன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, இந்த வெப்சைட் பாருங்க, மொபைலில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, someone is doing a yoga picture நான் வச்சிருக்கேன் மொபைலுக்கு. ஆனா இதுல பாருங்க, இதுல வந்துட்டு கிராஜுவேஷன் பிக்சர் வந்துட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு நீங்க எது வேணா வச்சுக்கலாம். மொபைல்ல ஒரு மாதிரி தெரியணும், லேப்ல ஒரு மாதிரி தெரியணும், பிசில ஒரு மாதிரி தெரியணும், நீங்க எப்படி வேணா வந்துட்டு மாறி மாறி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஹியர். இங்க போனீங்கன்னா டூல்ஸ் இருக்கும், டூல்ஸ்ல லேயர்ஸ், ரூலர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரூலர்ஸ். இப்போ எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் பாக்குறதுக்காக ரூலர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் கிரிட் லைன்ஸ். அந்த கிரிட் லைன் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த லைன் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்க எடுத்துடலாம். ஸ்னாப் டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஸோ அது பர்ஃபெக்டா ஃபிக்ஸ் ஆகிற கரெக்டா இருக்கும். ஸோ டூல் பார் வேணும்னு சொல்லி டூல் பார் வச்சிருக்கேன். எனக்கு எப்பவுமே டூல் பார் தேவைப்படும். ஸோ சென்டர் அலைன்மெண்ட், அந்த அலைன்மெண்ட் பண்றதுக்குலாம் இந்த டூல் பார் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ரைட் கார்னர்ல இருக்குல்ல, இந்த டூல் பார் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். டக்கு டக்கு நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இது யூஸ் ஆகும். லைக் எப்படின்னா ஸ்லைடிங் பிக்சர்ஸ் போட, ஸ்லைடா இருக்க பிக்சர்ஸ் லைன்ஸ் போடும் போது இந்த ஆங்கிளிங் யூஸ் பண்ணி இந்த நீங்க போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இதில் யூஸ் பண்ண. புக்கிங்ஸ் ஆட் பண்ற நிறைய பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க, லைக் ஹவு டு ஆட் புக்கிங்ஸ் இன் விக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள். இதுல போயிட்டு ஆடிங் விக்ஸ் புக்கிங்ஸ்னு இருக்கும், ஆட் விக்ஸ் புக்கிங்ஸ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அது ஆட் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வந்துட்டு பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட் முடிச்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 second. ஆடிங் டெஃபினிஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சாச்சு அப்படின்னா பப்ளிஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் டாப் கார்னர்ல. 1 second, I'll show it to you. டாப் கார்னர்ல பப்ளிஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை பப்ளிஷ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க வெப்சைட் பப்ளிஷ் ஆயிரும். ஸோ இனிமேல் இங்க பார்த்துக்கோங்க. 1 second. ஓகே, இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் லோவா இருக்கனால பப்ளிஷ் ஆக மாட்டேது. I'll save and publish again. இங்க போயிட்டு நீங்க பப்ளிஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் ஆயிரும். ஸோ அதை நீங்க காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த வெப்சைட்குள்ள யார் வேணா போய்க்கலாம். திஸ் ஹவு சிம்பிள் இட் இஸ். அதுக்கப்புறமும் இப்போ நான் வெப்சைட் பண்ணிட்டேன், இதுக்கப்புறம் எப்படி எடிட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க லாகின் ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணீங்கன்னா உங்க டேஷ்போர்டுக்குள்ள போகும். டேஷ்போர்டுக்குள்ள போய் எடிட் சைட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க சைட் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இதே மாதிரி ஸ்கிரீனுக்கு வந்துடும். நீங்க என்ன வேணா திருப்பி எடிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு இது வச்சுட்டு போக போக நீங்க எதாவது மாத்தணும் அப்படின்னா கூட நீங்க மாத்திக்கலாம். இது பாருங்க, இது வந்துட்டு கொஞ்சம் எலாபரேட்டா நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த வியூ வச்சுக்கலாம். இது நான் எப்பவுமே ஜூம் இன்ல தான் வைப்பேன், பிகாஸ் எனக்கு அப்பதான் வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கும். இதான் ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாரும் வெப்சைட் இப்படிதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்படி வச்சு எடிட் பண்றதா வந்துட்டு ஐ ஃபீல் குட். ஸோ நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணி பார்ப்போம். ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ் பண்ணி பார்ப்போம். கேலரி, பப்ளிஷ். ஐ ஹோப் இப்போதான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஒரு வெப்சைட்டை ஒரே நாள்ல பில்ட் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டைம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 days ஆகும். பிகாஸ் நீங்க பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்ல மாத்தி கலர் ஸ்கீம் கரெக்டா பண்ணி கொண்டு வரக்கு டைம் ஆகும். இட்ஸ் நாட் பப்ளிஷிங். ஓகே, வி லீவ் இட் ஹியர். ஸோ திஸ் வாஸ் த பேசிக் இன் வெப்சைட் பில்டிங். ஸோ இந்த பேசிக்கை வச்சு நீங்க உங்க கிரியேட்டிவிட்டி தான் இதுல ரொம்ப முக்கியம். நீங்க இந்த பேசிக்கை வச்சு உங்க கிரியேட்டிவிட்டி வச்சு நீங்க என்ன வேணா எடிட் பண்ணலாம், எவ்வளோ பெரிய வெப்சைட் வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம். பட் ஒன்லி திங், டிராஃபிக் மட்டும் கம்மியா இருக்கணும். பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஃப்ரீயா பண்றதுனால அந்த லிமிட் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் அ பவர்ஃபுல் வெப்சைட் அப்படின்னா கோ ஃபார் SQL டெவலப்பர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டெவலப்பர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இல்லை, எனக்கு வந்துட்டு நார்மலா என்னோட பிளாக் மட்டும் போதும், என்னோட சின்ன பிசினஸ் மட்டும் போதும்னா யூ கேன் ப்ரிஃபர் திஸ். யா, ஐ திங்க் வி கம் டு அன் எண்ட்.
உங்களுக்கு ஏதாவது chat box chatல ஏதாவது queries இருந்தா அப்படியே போட்டீங்கன்னா I'll clear it out. Yes. If you have any queries, just put up in the chat box. I'll clear it out. Also, யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கும் ஃபார் விக்ஸ். பிகாஸ் விக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான பிளாட்ஃபார்ம்னால நிறைய பேர் வந்துட்டு வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் தட். வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு கோர்ஸ்லாம் போக தேவையில்லை. விக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே வீட்டில் பண்ணி கற்றுக்கலாம். ஈவன் இன் மொபைல் யூ கேன் எடிட். மொபைல் எடிஷனை மொபைலில் நீங்கள் சூப்பராக எடிட் பண்ணலாம். ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க.